About the introduction of the lesson and astrologers day. Now in astrologers day, there are some themes are there those I have to discuss first, and then we'll begin with the lesson now. Here it is a third person narration we can say in the story, and in that suspense is there, realism is there, and a thriller is also in the story. So that we have to discuss now. We directly learn with the screen sharing option. Because now I think everyone can see the screen. What is here in the on the screen? Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic chart on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. His head, his forehead was resplendent with a checkered ash and vermilion, and his eyes sparkle with a sharp abnormal gleam, which was a really an outcome of continual searching of for customer, but which is a simple client took to be a prophetic light and felt comforted. Now here friends punctually at midday he open his bag. Means as we come to college or a school, we open our bag and we pick out the books, notebooks in the school. In the same way, astrologer pick out something which he had, like a cowrie shells. Cowrie shells means what? In Marathi we can say ज्याला आपण कवड्या वगैरे म्हणतो. In the introduction I think we see the picture of that. A square piece of cloth with obscure mystic chart. जो जादुईचा एखादा चार्ट असतो, mystic chart, we could not understand it, and that kind of chart he had, and he often it. A notebook and a bundle of Palmyra writing. Palmyra writing was there. Some page, some leaves were there, and on that some thing is right. And it is obscure. We could not understand it. It is the language of we can say prophecy tellers, and they have some courses, and that's why they know and they can tell it. Now, friends, it is very important to get information about astrologer and the common people. Lot of difference is there. Now let us see here how he attract the other, how he attract the others by presenting himself. His forehead was resplendent with the a sacred ash and vermilion. Means resplendent means a bright. His forehead was bright because there was a sacred ash on his forehead. Means राख, ज्याला आपण पवित्र राख म्हणतो, तर ती राख त्याच्या कपाळाला लावली होती. आणि वर्मिलियन, and there was a vermilion means ज्याला सिंदूर म्हणतो आपण, that was there in the middle of his forehead. So his forehead was brightening we can say, and his eyes were sparkle, डोळे चकाक होते with a sharp abnormal gleam, which was the really outcome of the continual searching for customers, and continuously he was waiting for the customers to whom he was giving service, but which is a simple client to be a prophetic light and felt comforted. And here they were comforted with some people who are there who are having his service. He was not an actual prophecy teller or the astrologer, but the people were satisfied with his work. The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which was trimmed down his cheeks. Now, he described here the personality of astrologers. His forehead was painted with a sacred ash, and there was a vermilion on his forehead. And then the eyes were between the colored or a painted forehead and dark whiskers.
with a stream down his cheeks. मीन्स यार गालावर काहीतरी आपलं दाढी वगैरे असेल आणि त्यांच्यामध्ये ते दोघंही डोळे आहेत. सो दॅट वर स्पार्कलिंग आणि त्यामुळे त्यांचा जो उठावदारपणा दिसत होता. दॅट वॉज अ ब्रिलियंट वी कॅन से अँड इट अट्रॅक्ट द कस्टमर्स आणि तो चेहरा सगळ्यांना अट्रॅक्ट करत होता असं इथं रायटरचं मत आहे. नाउ नेक्स्ट, इवन अ हाफ विथ आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. आणि असं सेटिंग जर असेल, असं पेंटिंग जर असेल, असं जर मेकअप केलेला असेल, अ सिम्पल मॅन, एखादा मंद व्यक्ती असेल, that person can also attract the other people towards him. The same thing was done by the astrologer here in this lesson. To crown the effect, he wore a saffron colored turban around his head. Saffron colored turban he wore around his head to attract the people or to make effect or to make effect on the people. लोकांवर जास्त परिणाम व्हावा or to attract the people. He wore a saffron colored turban. म्हणजे जो फेटा असतो तो सुद्धा कोणत्या कलरचा त्यांनी केलेला होता? भगव्या कलरचा, टू अट्रॅक्ट द पीपल, लोकांना आकर्षित करण्यासाठी. And this color scheme never failed. This color scheme never failed. With the setting of that person, त्या ऍस्ट्रोलॉजरचा हा पेहराव ऑलवेज सक्सेस, डू नॉट फेल, म्हणजे कधीही अयशस्वी झालेला नव्हता असं म्हटलेलं आहे रायटरने. People were attracted to him as bees are attracted to the cosmos or dahlia stuff. Now here, what did the writer say? The color scheme. Color scheme means red color means saffron color turban is there, painted forehead is there, with the sacred eyes, with sacred S, or we can say sparkle eye. This was a setting, and his color scheme was never fail according to him, and this attract the people according to him, according to the poet. सॉरी, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर. स्पीकरचं मत आहे की जी कलर स्कीम होती, हे सेटिंग होतं, इट नेवर फेल, ते कधीही अयशस्वी झालेलं नव्हतं असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. नाउ नेक्स्ट थिंग ही टॉक अबाउट मीन्स द पीपल वेर अट्रॅक्ट टुवर्ड द ऍस्ट्रोलॉजर ऍज द बीज अट्रॅक्ट टुवर्ड द कॉस्मॉस और डहलिया. एक नावाचं एक फूल किंवा फुलावर जसं एखादं बीज असतील किंवा मधमाशा जसं गोळा होतात, तर तशी लोक या व्यक्तीकडे अट्रॅक्ट व्हायचे. Next, he sat under a bog of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. Now here one of the tree was there. He was sitting under a tree, and mostly we find astrologers are sitting under the tree, means on the way or through the way, along the way we can say. रस्त्याच्या बाजूला आपल्याला जास्त करून एस्ट्रोलॉजर दिसत असतात. and अंडर सम ट्रीज लाईक म्हणजे पिंपळाचं झाड असेल किंवा चिंचेचं झाड असेल, असं कोणतंही झाड असेल त्या झाडाखाली आपल्याला मोस्टली वी फाइंड दिस एस्ट्रोलॉजर्स. अँड नाउ when he was when people were going around him, he just imagined them and he tell the prophecy. Now there were flock of running town hall park. The town hall park वरून जी लोक येणारी होती, the heavy crowd was there. It was going through that way, so it was a remarkable place for him, significant place, one of the significant place was there the astrologer was sitting. हा जो व्यक्ती आहे एस्ट्रोलॉजर, हा ज्या ठिकाणी बसत होता तो एक रिमार्केबल, एक महत्वाचं मोक्याचं ठिकाण आहे आणि त्या ठिकाणी हा व्यक्ती बसलेला असतो. नाउ द नेक्स्ट, a surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. Now here this narrow road was there, but a heavy crowd was moving from ups and down till night. म्हणजे अंधार होईपर्यंत, संध्याकाळ होईपर्यंत heavy crowd was there on this way. आणि या रस्त्यावर खूप गर्दी असायची. Surging crowd means what? Heavy crowd. A variety of trades and occupations were represented all along its way. या रस्त्यावर वेगवेगळे ट्रेड्स, लहान लहान व्यवसाय असतील, दुकानं असतील, ते चालू असायचे till the night. And with what are these shops now? Let us see here. Medicine seller, seller of stolen hardware, junk, magician, above all an auctioneer of the cheap clothes who created enough din all the day to attract the whole town. Now here variety of trade was going on there. In that, medicine seller was there, seller of a stolen hardware. म्हणजे stolen hardware means चोरीचा माल
बेकरीचे दुकानं सुद्धा होती, जंक फूडचे दुकानं सुद्धा होती, मॅजिशियन वॉज ऑल्सो देअर, काही जादूगार सुद्धा तिथं होते, अँड ऑक्सनीर ऑफ चीप क्लोथ्स, एक स्वस्त कपड्यांचा लिलाव करण्याचं दुकान सुद्धा तिथं होतं, मॅजिशियन अँड इनफ मीन्स हू क्रिएटेड enough din all day to attract the whole town. Din means a heavy noise was made by them to attract the people. लोकांना आकर्षित करण्यासाठी एक खूप जास्त गोंगाट किंवा आवाज केला जात होता या सगळ्या लोकांनी मिळून. And the next to him, a vociferousness came a vendor of a fried groundnut, who gave his ware a fancy name each day, calling it. Now here, vociferousness means being a loud noise. Next to him, there was one of the person, and that person was making heavy noise. And who was that person? A vendor of fried groundnut. Fried groundnut विकणारा म्हणजे शेंगदाणे फ्राय करून विकणारा व्यक्तीचं दुकान होतं. नेक्स्ट टू हिम, त्याच्याच पुढं. And who gave his shop different name every day. वेगवेगळ्या दिवशी त्या दुकानाला वेगवेगळं नाव दिलं जात होतं. Sometime he gave a name as a Bombay ice cream. Sometime he was giving a name like a Delhi almond, and third day, or we can say next day, he was giving a name as a Raja's delicacy. म्हणजे मुंबईचे आईस्क्रीम असेल किंवा दिल्लीचं बदाम असेल किंवा राजाची चवदारपणा जो असेल, अशी त्या दुकानाची वेगवेगळ्या दिवशी वेगवेगळी दिली जात होती. And so on and so forth. And people flocked to him. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologers too, and heavy crowd was gathered there. खूप लोकांची तिथे गर्दी होती. फ्लोक मीन्स गर्दी होणे. एकाच ठिकाणी भरपूर गर्दी व्हायची. and some people dallied towards the astrologers also. म्हणजे काही लोक तिथून आपला जो एस्ट्रोलॉजर जो बसलेला आहे त्या एस्ट्रोलॉजर कडे सुद्धा येऊन जायची. but just they were wasting time. कारण कसं, there are many people who are wasting time or who just wander here and there. Those people also there in the market. म्हणजे मार्केट ठिकाण जर असेल तर मार्केटमध्ये या प्रकारची लोक सुद्धा असतात. इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसनच्या सुरुवातीला द कॅरेक्टर स्केच ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इज गिवन हियर, and here where he was sitting, that was a market scene that also described by the writer here. Now next, the astrologers transacted his business by the light of a flare which cracked and smoke off above the groundnut heap nearby. The half the enhancement of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal light. त्यांच्याकडे म्युनिसिपलची लाईट होती. So he got a light from some shops. Means he was getting a light from somewhere else, and in that light he was doing his business. Astrologer कडे स्वतःची लाईट नव्हती. एखाद्या शॉप वरून, like a groundnut shop was there, and from that shop he get a light, and in that light he was doing his business. त्याचा जो व्यवसाय आहे तो काय करत होता, त्याचा जो एखाद्या दुकानावरून जी लाईट येत होती त्या लाईटीवर याचा व्यवसाय चालत होता. नो एनी म्युनिसिपल लाईट वॉज गिवन टू हिम. म्हणजे एखादी नगरपालिकेची किंवा महानगरपालिकेची एखादा लाईट असते तशी लाईट सुद्धा त्याच्याकडे अवेलेबल नव्हती. One or two had a hissing were lit up by old cycle lamp. काही होते त्यांच्याकडे ओल्ड सायकल लॅम्प होता, काही होते त्यांच्याकडे एखाद्या शॉप मधून उजेड येत होता. and some had necked flare stuck or pole. Some were lit up by old cycle lamp. काही लोक ते ओल्ड सायकल ज्या होत्या त्याच्या लॅम्पने ते आपल्या लाईटीचा उजेड करत होते. आणि काही लोक होते त्यांचे नेक मीन्स जे कंदील म्हणतो आपण, तर कंदील जो असेल तो कंदीलाच्या उजेडात ते आपला व्यवसाय करत होते. But here this person did not have his own light. इथं जो व्यक्ती आहे on which we are talking now, ज्या व्यक्तीबद्दल आता बोलतोय आपण, त्या व्यक्तीकडे स्वतःची लाईट नव्हती. Now what happened next? Now let us see here. Some had neck flare stuck on a place. Some were lit up by old cycle lamp, and one or two, like the astrologer, managed without light of their own, and it was bewildering crisscross of light rays and moving shadows. Now here, one or two does not have their own light, and bewildering, confusing, bubbling is here. So they got a light from one shop to other shop, and some from other
ऍस्ट्रॉलॉजर्स ऑल्सो. सो इट वॉज अ क्रिस क्रॉस, वेगवेगळ्या म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी लाईटी येतात आणि त्या एका ठिकाणी एकत्र येतात. सो इट वॉज अ बिवर्ल्डर इन इट वॉज अ कन्फ्युजिंग. कोणती लाईट म्हणजे आहे, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे लाईट असेल, समजा लॅम्पची लाईट वेगळी असणार आहे, ट्यूबलाईट असेल त्याची वेगळी असणार आहे, कंदील असेल त्याची वेगळी असणार आहे. ते मिक्सचर ऑफ लाईट वॉज देअर, म्हणजे लाईटीचं मिक्सचर व्हायचे तिथं. त्यामुळे इट वॉज वी कॅन से light rays and moving shadow. So it was a different thing for them, but in that also they were doing their business very well. तरी सुद्धा काही जे एस्ट्रॉलॉजर होते त्यांचा व्यवसाय व्यवस्थित करत होते. अँड दिस शूटेड द एस्ट्रॉलॉजर व्हेरी वेल. आणि हे क्रिस क्रॉस किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाईटी वेगवेगळ्या ठिकाणी येत होत्या आणि त्या लाईटीमध्ये हे ते atmosphere which was around these astrologers was applicable. आणि योग्य असं वातावरण त्यांना निर्मिती होत होती वेगवेगळ्या त्या उजेडांमध्ये. This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in at least intended to be an astrologer when he began his life. Now we are this astrologer. He was not an actual astrologer. हे जे एस्ट्रोलॉजर आहे ज्यांच्याबद्दल वी आर टॉकिंग नाव, ही वॉज नॉट एस्ट्रोलॉजर, और ही डोंट वॉन्ट टू बी एस्ट्रोलॉजर. आणि त्यांना एस्ट्रोलॉजर सुद्धा बनायचं नव्हतं. ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी अन एस्ट्रोलॉजर, बट ही वॉन्ट टू हाईड हिमसेल्फ ऑल्सो. त्यांना स्वतः कदाचित बनायचं नव्हतं, म्हणून लाईट कमी असली ते चांगलं असेल त्यांना कदाचित वाटत असेल. He did not wanted to be the astrologer, but he was doing that business very well. Even and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. Now here he was not actual person, he was not an actual astrologer. That's why he don't know what will happen with the people and what will happen with himself in the next minute. पुढे त्या व्यक्तीला काय होईल किंवा या स्वतः एस्ट्रोलॉजर्सला काय होईल हे स्वतःला सुद्धा माहिती नव्हतं. बट स्टिल ही वॉज टेलिंग प्रोफेसी टू अदर्स. तरी सुद्धा दुसऱ्यांचं भविष्य सांगून तो आपलं जीवन व्यवस्थित जगत होता. अँड हाऊ ही वॉज डुईंग दॅट. नाउ लेट अस सी हियर. He was as much as a stranger to the stars as were his innocent customers. म्हणजे कस्टमर्सला स्वतःबद्दल जेवढी माहिती होती तेवढीच माहिती या एस्ट्रोलॉजीला सुद्धा होती. He did not have some extra knowledge about astrology. एस्ट्रोलॉजी बद्दल याला कुठलीही एक्स्ट्रा माहिती नव्हती. जे इनोसंट कस्टमर्स आहेत त्यांच्याकडे जेवढी त्यांच्या स्वतःबद्दलची माहिती आहे तेवढीच माहिती या व्यक्तीकडे होती. बट स्टिल he was doing his business very well. But how he get success here? Now let us see here. Yet he said things which pleased and astonished everyone. म्हणजे या व्यक्तीने जी त्यांच्याबद्दल प्रोफेसी सांगायची ती प्रोफेसी त्या लोकांना योग्यच वाटायची आणि त्याच्याने ते खिन्न व्हायचे. समटाइम दे वर सरप्राइज. हाऊ ही नो अबाउट मी और माय प्रॉब्लेम्स. या व्यक्तीला माझ्याबद्दल किंवा माझ्या समस्येबद्दल कसं माहिती आहे असं लोक काही वेळेस आश्चर्यचकित सुद्धा व्हायचे. इवन ही वॉज नॉट अन ऍक्च्युअल astrologer. He was a fraud astrologer. Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of steady practice and shrewd guesswork. Now all this thing he was doing with his guesswork and experience and practice of study. त्यांनी स्टडी करायचा पहिले त्या व्यक्तीचा. And because of practice, because of experience, he was telling about the people. And he was a person who can judge a people. That quality this person has. लोकांना ओळखायचं कसं ही चांगली माहिती या एस्ट्रोलॉजर कडे होती. That's why he get success. And he said that study, practice and guesswork, on this he was doing his business. अभ्यास, सराव आणि गेसवर्क, तर्क लावून फक्त त्या लोकांबद्दल सांगत होते तरी सुद्धा he was doing his business very well. And all the same, it was as much as honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. Even he was not an actual or a real astrologer, he was a fraud astrologer, but still by study and practice and guesswork, he was doing his business very well.
and he deserved for that, because all other astrologer was telling prophecy to the customer, the same astrology he was also telling, even he was a fraud astrologer. That's why he carried his wages or his deserve. हा व्यक्ती जो जे काम करत होता ते काम इतर एस्ट्रोलॉजर सारखंच होतं, आणि त्यामुळे याला घरी संध्याकाळपर्यंत तेवढा पैसा हा व्यक्ती सुद्धा घरी घेऊन जात होता. He had left his village without any previous thought or form. Now here, and in the first space, speaker talk about the astrologer's characteristics, and in the next he described the market scene, and after that he was talking about his profession, his astrologer's profession, and now he is talking about his past life. ज्याची पास्ट लाईफ भूतकाळामध्ये हा एस्ट्रोलॉजर कसा होता किंवा कोण होता त्याच्याबद्दल इतर रायटर डिस्क्राईब करतायत. अबाउट हिज फॅमिली बॅकग्राऊंड. ही हॅड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रिव्हियस थॉट और प्लान. विदाउट प्लान ही लेफ्ट हिज होम विदाउट थॉट. कोणताही विचार न करता त्यांनी आपलं घर सोडलेलं आहे. नेक्स्ट, इफ ही हॅड कंटिन्यूड देअर ही वुड हॅव कॅरीड ऑन अ वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स. Suppose he did not left the village. जर त्यांनी घर सोडलं नसतं, then he had to do the business of his family, or we can say forefathers. त्याचा आजोबा किंवा वडिलोपार्जित जो व्यवसाय असेल तो कदाचित त्याला करावा लागला असता. नेमली टिलिंग द लँड, लिव्हिंग अँड मॅरिंग. शेती असेल ती त्याला करावी लागली असती. अँड मॅरिंग अँड रायपनिंग इज कॉर्नफील्ड अँड एस्ट्रोलॉजर्स होम. आणि जे ज्याचं घराणं असेल त्याला चालवण्यासाठी त्यांचा जो व्यवसाय असेल तो व्यवसाय त्याला करावा लागला असता. त्याच्यात आपण शेती म्हणू शकतो, किंवा टिलिंग द लँड असेल, किंवा रायफनिंग द क्रॉप, शेतातून उत्पन्न घेणे, हेच काम त्याने लग्न वगैरे करून केलं असतं. तेवढंच मी केलं असतं असं हा व्यक्ती म्हणतोय. बट नाउ नेक्स्ट, बट दॅट वॉज नॉट टू बी. कारण असं त्याला करता आलं नाही. ही हॅड टू लिव्ह ऑन विदाउट टेलिंग एनीवन, अँड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल of 100 miles. What did he said? He had to leave it. तो व्यवसाय त्यांचा फॅमिली व्यवसाय करू शकला नाही. Did not do his family business, or we can say the course. He had to leave without telling anyone. आणि घर सोडण्याची वेळ का आली, कोणालाही न सांगता घर सोडण्याची वेळ त्याच्यावर आलेली आहे. Because I think at the beginning of the lesson I told you there is a great suspense in the story. या स्टोरी मध्ये खूप मोठं सस्पेन्स आहे. जसं आपण एखाद्या फिल्म मध्ये म्हणतो इट इज अ सस्पेन्स मूवी, तसंच इथं स्टोरी काय आहे, सस्पेन्स आहे. अचानकपणे सडनली ही हॅड टू लेफ्ट हिज होम. त्यांना अचानकपणे त्याचं घर सोडावं लागलेलं आहे. विदाउट टेलिंग एनीवन, कोणालाही न कळवता, कोणालाही न इन्फॉर्म करता. अँड ही लेफ्ट till he completed the couple of 100 miles. म्हणजे 100 miles एवढा म्हणजे 100-200 माइल्स तो बाहेर लांब निघून आलेला आहे. टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील. आणि एक आश्चर्यच आहे त्या लोकांसाठी की हा व्यक्ती कुठे निघून गेला. एस्ट्रोलॉजर हो देअर, वेअर ही वेंट, हा कुठे गेला कोणालाच माहिती नाही. एज इफ अँड ओशन फ्लोड बिटवीन देम. म्हणजे एक मोठं समुद्रासारखं त्यांना खूप मोठं आश्चर्य बसलंय त्यांना समुद्रा एवढे की हा व्यक्ती अचानक गेला कुठे किंवा का गायब झाला. सो इट इज अ ग्रेट सस्पेन्स इज देअर इन द स्टोरी. नाउ नेक्स्ट, he had a working analysis of mankind's trouble, marriage, money, and the tangle of human tide. Now what did he say here? याच्यामध्ये त्याने काय म्हटलेलं आहे? He had a working analysis of mankind trouble. आता स्वतः जो व्यवसाय करतायत ऍज एस्ट्रोलॉजर त्याच्याबद्दल त्यांनी काय सांगितलं ते बघूया आता. ही हॅड अ वर्किंग अनालाइज ऑफ मॅन्स ट्रबल, मॅरेज, मनी अँड टँगल ऑफ ह्युमन टाईड. इथं मानव ज्या बंधनामध्ये अडकलेला असतो, विच आर द कॉमन प्रॉब्लेम्स ऑफ द पीपल, दिस पर्सन नो व्हेरी वेल. आणि या व्यक्तीला त्या समस्यांबद्दल खूप चांगलं माहिती आहे. लोकांच्या कोणकोणत्या समस्या असतात, आणि मोस्टली वॉज टॉकिंग अबाउट दॅट विथ द पीपल, विथ द कस्टमर, while he was telling their prophecy. आणि त्याच्यामध्ये महत्वाचे मुद्दे काय सांगितले? मॅरेज, लग्न, मनी, पैसा, अँड द टँगल ऑफ द ह्युमन टाईड. लोक ज्या समस्यांना तोंड देतात किंवा ज्या फाउंडेशन मध्ये, ज्या लिमिटेशन मध्ये त्या अडकलेल्या असतात, तर असं जो पिढी जात जे काय असेल
असं जे अडकलेले असतील त्या याच्यामध्ये, त्या लिमिटमध्ये, त्या सगळ्या लिमिटेशन्स प्रॉब्लेम्स या व्यक्तीला माहिती आहेत. आणि जनरली सगळ्यांच्या समस्या एकाच प्रकारच्या असतात. मी सम डिफरन्स आर देअर, थोडाफार बदल नाही तर त्याच प्रकारच्या समस्या असतात. आणि प्रोपसी टेलर कडे सपोज एनी क्लायंट कॅम, एखादा क्लायंट आला, त्याच्याबद्दल बोलत असताना सगळ्यात पहिले हेच मुद्दे ते काढायचे. ते मुद्दे कसे त्यांच्याकडून घ्यायचे ते बघूया आता. लॉंग प्रॅक्टिस हॅड शार्पन हिज परसेप्शन. त्यांच्या विचाराला खूप मोठा अनुभव होता आणि प्रॅक्टिसमुळे कोणत्या व्यक्तीला कोणती समस्या असेल हे लगेच त्यांना चेहऱ्यावरून किंवा त्यांच्या हावभावावरून कळायचं. बाय जेचर्स अँड ऑब्झर्विंग द फेस और गेस वर ही कॅन टेल हिज प्रोफेसी. विदिन अ 5 मिनिट ही अंडरस्टूड व्हॉट वॉज रॉंग. म्हणजे 5च मिनिटात, विदिन अ 5 मिनिट ही नो व्हॉट वॉज रॉंग विथ दॅट पर्सन और द क्लायंट. त्या ग्राहकाशी किंवा त्या ग्राहकाला कोणती समस्या आहे त्यांना फक्त 5 मिनिटात कळायचं. नाउ नेक्स्ट, ही चार्ज 3 पाईज फॉर क्वेश्चन. म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी तो व्यक्ती 5 पाईज घ्यायचा. किती, सॉरी 3 पाईज पर क्वेश्चन. एका क्वेश्चनचा तो काय घ्यायचा, 3 पाईज घ्यायचा. And never open his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. समोरच्या व्यक्ती जवळजवळ 5 मिनिट तो बोलत असायचा, तेव्हा ऍस्ट्रोलॉजर्स आपलं तोंड उघडायचं. बिकॉज बाय ऑब्झर्विंग द पर्सन, बाय नॅरेटिंग और एक्सप्लेनिंग समथिंग for 10 minutes, within a 5 minute he knew what was wrong with that person. या व्यक्तीबद्दल काय घडलं असेल तर ऑब्झर्वेशन किंवा गेसने 10 मिनिटं तर बोलू द्यायचे त्यांना, त्याच्यानंतर आपलं समस्या सांगायची. आणि हाऊ डिड ही बिगिन, नाउ लेट्स सी हियर, which provided him enough stuff for a dozens answer and advices. आणि 10 मिनिटं तो क्लायंट बोलल्यानंतर त्यांना भरपूर डझन्स ऑफ द आन्सर ही गॉट अँड द ऍडवाइसेस. कोणते सल्ले त्याला द्यायचे आहे, उत्तर मला काय द्यायचे, हे सगळं या ऍस्ट्रोलॉजरच्या कळायचं. When he told the person before him gazing at his palm, त्याचा हात बघण्याआधी त्याला गेस करायचे त्या व्यक्तीचा आणि काय म्हणायचे, इन मेनी वे यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिझल्ट फॉर युअर इफेक्ट. असे भरपूर मार्ग आहेत तिथे तुम्ही खूप प्रयत्न करतात परंतु त्याचा परिणाम तुम्हाला जाणवत नाही. दिस आर द जनरल क्वेश्चन. हे जनरल क्वेश्चन आहे, ते प्रत्येक व्यक्ती सोबत असं घडलेलं असतं आणि प्रत्येक व्यक्तीला ती सेम समस्या आपल्याला जाणवत असते. आता नेक्स्ट थिंग बघूया आपण. 9 out of 10 were disposed to agree with him. आणि ह्या प्रश्नाचं 9 out of 10 म्हणजे 10 पैकी 9 लोक जे असतील, 10 out of 10, त्यांची समस्या या सारख्याच असतात. नेहमी आपण म्हणतो ना का मी पूर्ण प्रयत्न करतो बट आय डिड नॉट गेट सक्सेस, परंतु मला यश येत नाही. आणि असाच प्रश्न त्यांनी केलेला आहे ऍस्ट्रोलॉजरने या कस्टमरला. आता पुढे बघूया आता. और ही क्वेश्चन, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? अशी एखादी स्त्री तुमच्या कुटुंबामध्ये आहे की दूरचे नातलग वगैरे, की तिच्या डोळ्यात तुम्ही गुंततायत किंवा ती तुमच्याशी योग्य वागत नाही. आणि जनरली या समस्या कॉमन असतात आणि त्या समस्या प्रत्येकाला वाटते की नो दिस इज माय प्रॉब्लेम, हो हीच मला समस्या असं आपल्याला वाटत असतं. आणि असा हा व्यक्ती त्या लोकांचं लक्ष अट्रॅक्ट करत होता. इवन ही वॉज अ फ्रॉड ऍस्ट्रोलॉजर or he gave an analysis of character. Most of your troubles were due to your nature. आणि दुसरा मुद्दा काय सांगतात त्यांना की जास्तीत जास्त गोष्टी तुमच्या स्वभावात सुद्धा आहेत, असं सुद्धा हा व्यक्ती त्या लोकांना सांगत होता. नेक्स्ट, how can you be otherwise with a Saturn where he is? You have an impetuous nature and rough exterior, and this endeared him to their heart immediately. For even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. Now here, आणि जास्त करून तुमच्या स्वभावामुळे सुद्धा तुम्हाला त्रास होतो असं सुद्धा हा व्यक्ती म्हणायचा. आणि जनरली या गोष्टी कॉमन असतात आपल्या फॅमिलीमध्ये किंवा इतरांच्या फॅमिलीमध्ये. त्यामुळे पीपल थिंक दॅट नो दिस इज माय प्रॉब्लेम, ही माझीच समस्या आहे, असं करून सगळी लोक या व्यक्तीकडे अट्रॅक्ट व्हायचे. फ्रेंड्स, टुडे हाऊ टू स्टॉप हिअर ओनली, अँड नेक्स्ट पार्ट वी विल सी ऑन